Hello, my dear students. This is Jayashree, lecturer from GRWPT Shimoga. So, in our last few classes, we have discussed about apparel machinery's first unit, the different types of apparel industry, ready-to-wear apparel industry, made-to-order apparel industry, and export apparel industry. Today, we are going to learn about different sections in the apparel industry. So there are a lot of sections in apparel industry, but according to your syllabus, 4 industries are given. So the first industry is pattern making industry, pattern making section, cutting section, sewing section, and finishing and packing section. There are a lot of departments in the apparel industry like patterns, then grading, marker planning, laying, cutting, sorting, numbering, sorting, bundling. Then it is sent to the sewing section. Later, after sewing, quality checking is done, finishing and packing is done. That's how one apparel industry works. That is the procedure of the apparel industry, right from the sampling department till the dispatch section. The first section in the apparel industry is the pattern making section. So before pattern making, what happens when the buyer place an order, then according to the specification sheet, what are the requirements, the fabric, trims, and the necessary accessories which are required to meet out that specification sheet, that is taken from the store department, where the fabric is called, the quality checking of the fabric and other trimming materials are done. Later, the pattern making is done by, or sampling is done. The standard samples are prepared by the pattern masters. When these standard samples are approved, then it is sent to the pattern making section. So what is the duty of the pattern making section, or the process which is carried out in the pattern making section? Pattern making section ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಪೆರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು, ಟ್ರಿಮ್ಸನ್ನು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ಸು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ pattern illustration, you prepare different types of pattern. How do you prepare different type of patterns? By using the standard measurement or the given measurement. You start making the patterns with the help of sheet and scale and other pattern making tools. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್. So these patterns are made by the pattern master in the apparel industry. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್, ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ very much knowledgeable person in pattern making. So it is one of the most important part of the garment manufacturing. Definitely the pattern making is one of the most important part of the garment manufacturing, because if the pattern is not correct, if the patterns are wrong, if the patterns are not prepared
they are not properly prepared, then the whole process will go wrong. Hence it is very very careful, very care should be taken, and very much knowledge of the pattern master will help to carry out this process in a easy way. As well as in pattern making, it is the bridge between design and production. Pattern making is the bridge between design and production. So design ಅಂತಂದ್ರೆ the specification sheet given by the buyer and the production ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೈನಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಶೀಟಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ pattern making. Patterns are made by the pattern master according to the specification sheet given by the buyer. Pattern making department makes garment patterns and digitize pattern into CAD. So in some of the industries the patterns are made manually and they are graded manually, and manual marker planning is done in some of the industries, domestic industries. But in the export apparel industry, the standard patterns are made. They are digitized using digitizer and they are taken into the computer screen with the help of CAD software. These patterns are graded into different sizes. Then they are then marker planning is done. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸೈಜ್, ಎಮ್ ಸೈಜ್, ಎಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತಾವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿನೇ ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಆಗಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಜ್, ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ used for pattern making, used for the grading and marker planning. Pattern making department is headed by the pattern master. Who is the head of the pattern making department is the is the pattern master. The master of the patterns is the head of this department. This section is also known as technical department. So this section is technical department because each and every technical aspects are followed in this department. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸೊ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪೆರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನಂತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is the specification. It is an example of a specification sheet given by the buyer where each and every aspects are mentioned in the specification sheet. The buyer name, the front view of the apparel, the back view of the garment, the measurement, each and every measurements are mentioned in this specification sheet. Along with this specification sheet, 2-3 pages will be there. The color sheet, the fabric, the type of trims, the labels, the packing things, everything is mentioned in the specification sheet. This is one of the picture of one company's specification sheet given by the buyer. So what are the activities which are carried out in the
ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್. So next one is pattern grading. What is grading? Pattern grading. So pattern grading ಅಂತಂದರೆ when the buyer is given order in different sizes. ಸೊ ಸೇಮ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೈಜ್, ಎಮ್ ಸೈಜ್, ಎಲ್ ಸೈಜ್, XL, XXL ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. So what is grading? The process of converting the final pattern into different sizes using the base pattern. ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಸ್ ಸೈಜ್, ಎಮ್ ಸೈಜ್, ಎಲ್ ಸೈಜ್, XL ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿನ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. So sample development is nothing but pattern making for the standard sample. Pattern making for the standard samples. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಟು ದ ಬಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಏನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ಬಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯರ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ any corrections related to that is made in the pattern making section. Making production viable. So the next point is making production viable. So to make the production viable, for the easy flow of the work, patterns are made in the pattern making section, where these patterns are made into standard format and the production will start by the approval of the buyer.
Next point is fabric consumption calculation and marker planning. Both go hand in hand. Fabric consumption ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಎಸ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕಾಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಕ್, ಫ್ರಂಟ್ 2 ಪೀಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ 1 ಪೀಸ್, 2 ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಫ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ 1 ಶರ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಆ ಡಿಸೈನನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಎಸ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೇನ್ ಲೈನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಇಡಬೇಕು ಅದು ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. What is marker planning? So it is the process of arranging different sized components of the same pattern to make the best use of the fabric to reduce the wastage. So you can see here, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸೈಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಪು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ ಸ್ಕರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸೈಜ್, ಎಮ್ ಸೈಜ್, ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ XL, XXL. ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪದೇ ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ according to the marker planning we have to plan to reduce the wastage and to make the best use of the fabric. ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ sized components of the same pattern to make the best use of fabric and to reduce the wastage. So this is the procedures which are carried out in the pattern making section. So these are pattern making activity, pattern grading, sample development, garment fit checking and incorporate any corrections if required. Incorporates buyers comments and comments on the sample. If it is not, the sample is not done properly, or if there are changes in the sample, the corrections are made according to the buyer specification. Making production viable, easy flow of the production. Then fabric consumption calculation, how much fabric is required. So that's all correct, calculated in the pattern making section, and marker planning is also done in the pattern making section. So after pattern making, laying and spreading is done. So laying, spreading ಆದಮೇಲೆ then the cutting section duties will start. So that's all about pattern making section. So in the next class we will discuss about the cutting section. Thank you everyone. Thank you.